students, here we will see the next topic of third chapter, inheritance and variation, is the genetic disorder. Genetic disorder caused by number of genes and number of chromosomes. Here this genetic disorder broadly categorized into two types. First, Mendelian disorder and second, chromosomal disorder. Mendelian disorder caused by alteration means change their location on the same chromosome, or they are altered by other chromosome. Mutation, gene location change suddenly, means this Mendelian disorder caused by alteration or mutation of gene. Example, thalassemia. Next is the thalassemia. PKU, phenylketonuria, already seen. Color blindness, we are already seen. Hemophilia, already seen. These are all the genetic disorders. Sickle cell anemia, all are under the name of Mendelian disorder because these are caused by genes, alteration or mutation of genes. Then chromosomal disorder. This disorder name says that it is caused by chromosomes. Their absence, chromosome absence or extra number of one or more chromosome. एखादा क्रोमोझोम निघूनच जातो, ॲब्सेंट असतो किंवा एखादा एक्स्ट्रा असतो. एक किंवा एकापेक्षा जास्त पण एक्स्ट्रा असू शकतात किंवा एक किंवा एकापेक्षा जास्त ॲब्सेंट पण असू शकतात. म्हणजे एक तर कमी होणे नंबर किंवा जास्त होणे, प्लस मायनस 1 or 2 क्रोमोझोम्स. और ॲबनॉर्मल अरेंजमेंट, त्यांची जी अरेंजमेंट होमोलॉगस क्रोमोझोम्सची ती ठराविक असते, 1 1 2 2, one coming from male, one coming from female parent. They are homologous chromosome. त्यांची ती जी अरेंजमेंट आहे 23 पेअर्सची, ती अरेंजमेंट जर ॲबनॉर्मल असेल तर तिथे सुद्धा ही डिसऑर्डर कॉज होते, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर. एक्झाम्पल, डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम and Klinefelter syndrome. In next week we will see these three syndromes: Down syndrome, Turner syndrome and Klinefelter. The first disorder is the thalassemia. Thalassemia is an autosomal inherited disease. Autosomal means this gene is present on the autosome, not on the sex chromosome. This gene is present on autosome. Autosome, 23 pairs in each somatic cell, out of which 22 pairs are of autosomes. म्हणजे फर्स्ट पासून 22 पेअर्स पर्यंत सगळेचे सगळे 22 पेअर्स कशामध्ये येतात, ॲटोझोम्स. मग ही कोणत्या प्रकारचा डिसीज आहे हा? ॲन ॲटोझोमल इनहेरिटेड डिसीज. hemoglobin molecule, it is one type of conjugated protein. Hemoglobin, which is present in RBC, which is already seen in the chapter respiration and circulation. Yeah, this hemoglobin which is present in RBCs, which is the respiratory pigment. This hemoglobin molecule have 4 globin chains. It have 2 main chains, hemoglobin A and hemoglobin B, HA or HB. Hemoglobin A then have 2 chains alpha and beta. Hemoglobin B chain then have 2 chains alpha and beta. Means hemoglobin molecule have 2 alpha and 2 beta chains. 2 alpha and 2 beta globin chains forms hemoglobin molecule. Means hemoglobin molecule have 4 polypeptide chains of globin. Synthesis of alpha chain controlled by 2 closely linked genes. Alpha chain of hemoglobin B, not A. Here thalassemia is for only hemoglobin B chain, not hemoglobin A chain. Here synthesis of alpha chain controlled by 2 closely linked genes. आता हे सांगायची गरज नाही आपल्याला. closely linked gene, they are located closely. There are 2 genes, HBA1 and HBA2. These 2 genes are present on 16th chromosome. आपल्या
ह्याचे पेअर्स आहेत फर्स्ट, सेकंड, थर्ड होमोलॉगस क्रोमोझोमचे पेअर अशी 16th नंबरची जी क्रोमोझोमची पेअर आहे त्याच्यावर हे दोन जीन्स आहेत जे कसे आहेत अगदी क्लोजली लोकेटेड HBA फर्स्ट and HBA second closely linked genes. Synthesis of alpha chain controlled by म्हणजे सगळं हे कसं तयार व्हायला पाहिजे अल्फा चेन किती तयार व्हायला पाहिजे केव्हा तयार व्हायला पाहिजे सगळं कंट्रोल केलं जातं या जीननुसार. हे जीन्स दोन जीन टू जीन्स which are closely located on 16th chromosome कशावर आहे ते 16. Then synthesis of beta chain control its synthesis controlled by single gene. Here two genes, here single gene control synthesis of beta chain HBB hemoglobin B चा ही beta chain, right? Its synthesis, its beta chain synthesis controlled by a gene HBB. HBB hemoglobin B beta chain, B for beta chain, hemoglobin B alpha chain, hemoglobin B alpha chain, right? Here hemoglobin B beta chain, HBB gene हा single gene है जो कशावर प्रेजेंट है 11 नंबर ऑफ क्रोमोसोम. हे दोन कशावर प्रेजेंट है किती नंबरचे पेअरवर 16. तर हे कशावर प्रेजेंट है 11th नंबरच्या क्रोमोसोमच्या पेअरवर होमोलॉगस क्रोमोसोम्स. आणि काय कंट्रोल करताय सिंथेसिस ऑफ बीटा चेन आणि हे दोघं मिळून काय चेन कंट्रोल करताय सिंथेसिस ऑफ अल्फा ग्लोबिन चेन ऑफ हिमोग्लोबिन बी. हिमोग्लोबिनचा अल्फा हे दोन जीन्स कंट्रोल करतात आणि हिमोग्लोबिन बी बीटा हे हा एक सिंगल जीन कंट्रोल करतो या दोघा मॉलिक्यूलचं सिंथेसिस. आता जर इथे थॅलेसेमिया दोन टाइपचा असू शकतो. when this alpha chain affected called as alpha thalassemia, when beta chain affected called as beta thalassemia. दोन प्रकारचा थॅलेसेमिया असू शकतो. जर अल्फा चेन व्यवस्थित ॲबनॉर्मल तयार होत असेल तर अल्फा थॅलेसेमिया आणि बीटा चेन ॲबनॉर्मली तयार होत असेल तर बीटा थॅलेसेमिया. या these two genes when there is a deletion or mutation हा अल्फाच्या 16th क्रोमोझोमवर असणारे हे दोन जीन्स HBA1 HBA2 आणि 11 नंबर क्रोमोझोमवर असणारा HBB ह्या जीन्स मध्ये काही बिघाड झाला म्हणजे डिलिशन झालं कट झालं तो ऍब्सेंट त्याचे क्रोमोझोमवर किंवा म्युटेशन तुकडा तुटला दुसरीकडे जाऊन चिकटला हा जीन अशा प्रकारे ॲबनॉर्मली तो तिथे प्रेझेंट असेल 16th आणि 11th नंबरच्या क्रोमोझोमवर. डिलिशन ऑर म्युटेशन ऑफ दिस जीन causes abnormal synthesis of globin chain. जर हे यांचं डिलिशन किंवा म्युटेशन झालं असेल या जीन्सचा तरच हा डिसीज होतो ज्याच्यामध्ये ॲबनॉर्मल सिंथेसिस होता कशाचा ग्लोबिन चेन्स. देन व्हॉट आर द सिम्पटम्स ऑफ दिस डिसीज. थॅलेसेमिया पेशंट्स हॅव ॲनिमिया. ज्यांना थॅलेसेमिया असेल त्या पेशंट्सला काय झालं असेल ॲनिमिया. ॲनिमिया म्हणजे आपण त्याला अशक्तपणा म्हणतो. HB कमी झाला तर ॲनिमिया होतो. स्किनचा कलर कसा होतो पेल येलो कलरची स्किन होते. अँड चेंज इन द साइज अँड शेप ऑफ RBC. RBCचा जो आपला नॉर्मल शेप आहे तो राऊंड किंवा डिस्क शेप बाय कॉन्केव असे असते RBC. तो नॉर्मल साइज सगळं चेंज होऊन जातो. वेगळ्याच शेपचे होतात RBC आणि साइज आणि शेप चेंज झाला म्हणजेच काय आहे त्याला कोणता डिसीज आहे थॅलेसेमिया. त्या पेशंटची आता जर HBच व्यवस्थित नसेल हिमोग्लोबिनच नाही आहे तर पेशंटची ग्रोथ कशी होते स्लो होते. डेव्हलपमेंट स्लो होते. बॉडीची जी अकॉर्डिंग टू एज ग्रोथ आणि डेव्हलपमेंट असते वयानुसार लहान मुलांची हाईट वगैरे वजन वाढत जातात तर ती जी ग्रोथ आणि डेव्हलपमेंट ती एकदम स्लो होते या पेशंटचे. त्याचं जे युरिन असतं ते डार्क कलरचं असतं. आपले जनरली पेल येलो कलरचं युरिन असतं. या पेशंटचं युरिन कसं असतं डार्क युरिन. आणि या थॅलेसेमिया पेशंटला मॅसिव्ह ब्लड ट्रान्सफ्युजनची गरज पडते.
पेशंट नीड मॅसिव्ह ब्लड ट्रान्सफ्युजन, म्हणजे पूर्णचे पूर्ण बॉडीचं ब्लड काढून नवीन ब्लड देण्याची त्याला गरज पडते. आणि हा जो डिसीज आहे हा क्वालिटेटिव्ह आहे, प्रॉब्लेम आहे. सिंथेसिस ऑफ फ्यू ग्लोबिन चेन, सुरुवातीला फ्यू ग्लोबिन चेन्स याच्या व्यवस्थित सिंथेसाइज होणार नाही आणि त्या सिंथेसाइज न झाल्यामुळे ग्लोबिन चेन, एखादी ग्लोबिन चेनच नाही आहे, तर हा पुढचा लेटर प्रॉब्लेम होतो, म्हणजे इनकरेक्ट फंक्शनल ग्लोबिन चेन. आता इनकरेक्ट फंक्शन जर एक हा अल्फा कमी आहे किंवा बीटा कमी आहे याच्यामध्ये, तर मग अल्फा एक्सेस असेल, 2 अल्फा चेन असतील, किंवा बीटा नसेल तेव्हा 2 बीटा चेन म्हणजे 3 बीटा चेन असतील तिथे. आणि जेव्हा त्याला बीटा थॅलेसेमिया असेल तेव्हा अल्फाचे 3 चेन असते. म्हणजे एखादा एक्सेस चेन तयार होते तर एखादी लेस असते. मग हा जो ॲबनॉर्मल झाला हा ग्लोबिन मॉलिक्यूल, हिमोग्लोबिन मॉलिक्यूल, मग असं ॲबनॉर्मल मॉलिक्यूल याचं फंक्शन पण नॉर्मल नसेल, म्हणजे हे क्वालिटेटिव्ह प्रॉब्लेम असा पुढे पुढे वाढत जातो. इट इज डिफर फ्रॉम द सिकल सेल ॲनिमिया. हियर वी विल सी द नेक्स्ट जेनेटिक डिसऑर्डर, डाउन सिंड्रोम. It is also called as 21 trisomy. This Down syndrome first described by physician John Langdon Down in 1866. He first described this autosomal chromosomal disorder. Why this disorder caused? There is an extra copy. Extra means excess. Extra copy of chromosome number 21. 21st chromosome ची एक एक्स्ट्रा कॉपी असते. जनरली आपल्याला माहिती आहे 1 नंबर, 1 कमिंग फ्रॉम मेल, 1 कमिंग फ्रॉम फिमेल, 1 क्रोमोझोम दोनच असतात. परंतु एका पॅरेंट कडून 2 आले आणि दुसऱ्याकडून 1 आलं, म्हणजे 3 कॉपीज झाले, 3 कॉपीज झाल्या 21st क्रोमोझोम्सची. दिस इज कॉल्ड एज ट्रायझोमी. 3 असल्यामुळे त्याला दुसरं नाव काय, 21st ट्रायझोमी. 3 copies of 21st chromosome instead of 1 pair of homologs. जिथे एकच पेअर असायला पाहिजे होती होमोलॉगस क्रोमोझोमची, त्याऐवजी तिथे 3 कॉपीज आहेत, एक एक्स्ट्रा क्रोमोझोम आहे. म्हणून त्यांचे क्रोमोझोम्सचे नंबर पण वाढतील, एक नंबर एक्स्ट्रा असेल. मग 46 जीनोटाइप नसेल त्यांच्यामध्ये तर किती असतील, 47 क्रोमोझोम्स असतील. Instead of 46 they have 47 chromosomes. How it is occurred? This is a male, this is a female, genotype 44 autosome XY, 44 autosome XX. Right? These are the gamete. Which division? Meiosis or reduction division. This is the meiosis or reduction division caused and form the gametes. Female form eggs and male forms sperm. Right? By which division? Meiosis division or reduction division. बरोबर 23 याच्यामध्ये 23 याच्यामध्ये डिवाइड व्हायला पाहिजे, मग ते प्रॉपर गॅमेट्स. परंतु इथे काय होतं बघा, हा जो मेल आहे इथे प्रॉपर 2 स्पर्म, 22 ऑटोसोम प्लस एक्स, 22 ऑटोसोम प्लस वाय, 23 ओके. परंतु ही जी फिमेल आहे ही ओल्ड एजची असेल, अबव 45 इयर्स ओल्ड, आणि तिला जर चाइल्ड झालं, तिला जर गर्भधारणा झाली, तर तिच्यामध्ये असं चुकीचा नॉन डिसजंक्शनिंग ऑफ क्रोमोझोम 21st और देयर इज अ फेल्युअर ऑफ सेपरेशन ऑफ 21st क्रोमोझोम. तिच्यामध्ये हे घडू शकतं. जास्त वयाची जर मदर असेल तर हा 22 इकडे जायला पाहिजे, 22 इकडे, परंतु इथे 23 येतात आणि इथे किती राहतो 21 ऑटोझोम. पण 23 ऑटोझोम आणि इकडचे 22 ऑटोझोम, 22, 23, 25 ऑटोझोम आणि XX, किंवा तो मेल पण असू शकतो 22 ऑटोझोम आणि हे 23 म्हणजे 25 आणि हे 2 47, 45 आणि हे 46, 47, 45, 46, 47, म्हणजे एक एक्स्ट्रा क्रोमोझोम आला याच्यामध्ये बिकॉज ऑफ ओल्ड एज मदर. तिच्यामध्ये हे जे क्रोमोझोम्स असतील 21st चे हे सेपरेटच झाले नाही. जेव्हा मिओसिस डिव्हिजन होते, एका याच्यामध्ये जायला पाहिजे, दुसऱ्या
डॉटर सेल मध्ये जायला पाहिजे, तर दोन्ही पण एकाच डॉटर सेल मध्ये आलेले 21st क्रोमोझोम. मग ह्या न्यू इंडिव्हिज्युअल मध्ये हे 21st क्रोमोझोम याचे 2 आणि प्लस फादरचा एक आला, म्हणजे किती कॉपीज असतील, इथे 3 कॉपीज असतील. याच्यामध्ये मदर कडून आलेले 21st चे 2 आणि फादरचा एक, म्हणजे किती कॉपीज असतील याच्यामध्ये, अशा 3 कॉपीज असतील 21st क्रोमोझोमच्या. म्हणून याला म्हटलं जातं 21 ट्रायझोमी or it is called a Down syndrome. What are the symptoms because of this one extra chromosome? This Down syndrome patient, their mental growth retarded. There is no mental growth. They are mentally retarded. Physical growth also affected. Their height is very small. They having short status, 2 to 3 feet height only, and their head is very small. आपले जनरली हेड मोठं असतं, जेव्हा बर्थ होते बाळाची हेड मोठं असतं. या पेशंटचं हेड कसं असेल, छोटं हेड, छोटे बॉडीपेक्षा हेड छोटं असेल. याचा हेड इज स्मॉल, इयर इज स्मॉल, कान पण छोटे असतील, हे जे हेड आहे ते पण छोटं असेल त्याचा. आणि त्याच्या टिपिकल फेशियल फीचर्स असतील, त्याच्या फेसमध्ये टिपिकल फेशियल फीचर्स असतील. फेस जे आहे टिपिकली फ्लॅट असेल. कसं असेल त्याचं फेस, टिपिकली फ्लॅट, एकदम फ्लॅट असेल आणि राऊंड असेल. ते चपटं तोंड आणि कसं आहे ते प्लस राऊंड आहे. आणि त्याचे जे नोज आहे तो राऊंड आहे आणि फ्लॅट आहे, म्हणजे इकडे तो चपट आहे नाक आणि इकडे पुढे असं गोळ आल्यासारखं आहे, राऊंड आहे. जसं आपण जोकरला वगैरे बघतो आपण इकडे राऊंड लावलेलं असतात, तसं इथे गोल असेल नाक आणि मागे कसं असेल ते फ्लॅट. म्हणजे बघा फेस कसं आहे एकदम फ्लॅट आणि कसं आहे त्याचा शेप राऊंड, आणि नाक कसं आहे ते इकडे मागे फ्लॅट आणि पुढे कसं आहे ते राऊंड. आणि डोळ्यामध्ये त्याच्या अफेक्ट असतो. त्याचे जे आयलिड्स आहेत ऑलवेज स्लांटेड, म्हणजे नेहमी पापण्या खाली झुकलेल्या असतील या पेशंटच्या. आणि इकडे डोळ्याच्या आतल्या कोपऱ्यामध्ये स्किन फोल्ड असेल, ज्याला इपिकॅन्थल स्किन फोल्ड म्हणतात. स्किन फोल्ड झाल्यामुळे नेहमी आयलिड कशा असतं त्याचे स्लांटेड. आणि ते माउथ जे असतं त्याचं नेहमी ओपन असतं. माउथ इज ऑलवेज ओपन अँड टंग प्रोट्रुडिंग आउटसाइड. नेहमी तोंड उघडं राहतं आणि जीभ बाहेर आलेली असते. आणि त्याचे जे हँड्स आहेत, हात जे आहेत ते हात आपले कसं असं उंच टाकड्डा असेल, त्याचे हँड हा जो एकदम फ्लॅट हँड असेल, त्याचं पाल्म कसं असेल एकदम फ्लॅट. आणि त्या पाल्मचे जे फिंगर्स आहेत त्या स्टबिंग असतील, म्हणजे असे छोटे छोटे लांब लांब बोटं असतील, छोटे छोटे बोटं असतील, स्टबिंग फिंगर, फ्लॅट हँड. आणि हा जो पेशंट असतो याची फिजिकल ग्रोथ होत नाही, हाईट वगैरे वाढत नाही. आणि मग हा चालता वेळेस तो पायावर चालू शकत नाही कारण बोन्सची डेव्हलपमेंट झालेली नाही. मग चालता वेळेस तो हाताचा वापर करतो, परंतु दोन्ही हातावर नाही चालत, तो जनरली एका हाताचा चालण्यासाठी वापर करतो. दिस इज कॉल्ड ॲज सिंगल पाल्मर क्रेन्स. एका हातावर चालतो तो, चालण्यासाठी हाताचा वापर करतो. These are the symptoms of Down syndrome. बघा काय काय बदल झाला एका एक्स्ट्रा क्रोमोझोममुळे. मेंटली तो कसा झाला, रिटार्डेड. फिजिकल ग्रोथ अफेक्टेड झाली, त्याची हाईट कमी असेल, 2 to 3 feet ओनली. आणि त्याचं हेड जे आहे ते शॉर्ट असेल, त्याचे इयर्स शॉर्ट असतील, त्याचे जे माउथ असेल ते नेहमी ओपन असेल, टंग बाहेर असेल प्रोट्रुडिंग आउटसाइड. त्याचं जे फेस आहे ते फ्लॅट आणि राऊंड शेपचं असेल, नाक सुद्धा फ्लॅट आणि राऊंड असेल. आणि आयलिड नेहमी कशा असतील, स्लांटिंग, खाली झुकलेले. इकडे कोपऱ्यामध्ये स्किन फोल्ड झालेला असेल त्याच्यामुळे नेहमी त्याच्या आयलिड कशा असतात, स्लांटिंग. आणि त्याचे जे हँड आहेत ते फ्लॅट असतात आणि फिंगर स्टबिंग असतात त्याच्या. आणि चालण्यासाठी तो कशाचा वापर करतो, हाताचा, जनरली एका हाताचा वापर करतो चालण्यासाठी. दिस इज कॉल्ड एज सिंगल पाल्मर क्रेन्स. Then we will see the sex chromosomal disorder. This is the autosomal chromosomal disorder, and this is the sex chromosomal disorder. These two are Turner syndrome and Klinefelter syndrome. These two are the sex chromosomal disorders. Here, this Turner syndrome is also called as X monosomy or X0 female. This Turner syndrome is also called as X monosomy. म्हणजे एक सेक्स क्रोमोझोम आहे, मोनो म्हणजे सिंगल, एक सेक्स क्रोमोझोम आहे X monosomy. और X0 एक सेक्स आहे, दुसरं काही नाहीच इकडे म्हणून 0, X0 फिमेल म्हटलं जातं हिला. आणि हा जो क्लीनफिल्टर सिंड्रोम आहे
याला XXY मेल असं म्हटलं जातं. XXY फिनोटिपिकली ही फिमेल असते, तर फिनोटिपिकली हा काय असतो मेल, म्हणजे ही स्त्री असते तर हा काय असतो पुरुष असतो. इथं मात्र असं नाहीये डाऊन सिंड्रोम मध्ये तो काय असू शकतो, तो बॉय गर्ल दोन पण असू शकतो, परंतु इथे सेपरेशन आहे. हे टर्नर सिंड्रोम फिनोटिपिकली फिमेल्स असतात आणि क्लेनिफेल्टर सिंड्रोम हे फिनोटिपिकली मेल्स असतात. How this is occurred? This is also occurred by non-disjunctioning of chromosomes, failed meiosis because of old age mother, 45 old, above 45 chance घेतले जर प्रेग्नन्सीचे, तर अशा ओल्ड एज मदर मध्ये हे मिओसिस फेल्युअर होऊ शकतात, नॉन डिसजंक्शनिंग होणार नाही आणि त्याच्यामुळे देयर इज अ नो सेपरेशन ऑफ सेक्स क्रोमोझोम. हे फिमेल हा मेल आहे, 44 ॲटोझोम XY सेपरेट झाले, स्पर्म्स तयार झाले, इकडे मिओसिस डिव्हिजन, स्पर्म कोणते डिव्हिजन, मिओसिस रिडक्शन, 23 डिवाइड झाले, 22 ॲटोझोम X, 22 ॲटोझोम Y. इकडे फिमेल, इथे मात्र चुकला, 22 ॲटोझोम XX, दोन्ही X एकीकडे आले, दुसरीकडे X नाही, 0 येते X क्रोमोझोम, म्हणजे एक कमी आहे. मग असा एक फ्यूज झाला इकडे या स्पर्मशी, तर काय होईल, 44 ॲटोझोम X आणि इकडचा काय हा 0, म्हणजे X0 ही हा काय असेल टर्नर सिंड्रोम किंवा X मोनोझोम, एकच X आहे म्हणून X मोनोझोमी और X0 फिमेल म्हणतात. आणि इकडे हा इथे दोन X क्रोमोझोम आहे, एक्स्ट्रा X क्रोमोझोम एकच असेल पण इथे दोन आहेत. या दोन X क्रोमोझोमचा इथे एक इकडे जायला पाहिजे होतं, इकडे, पण दोन्हीचे दोन्ही एकत्र आले, एकाच कशामध्ये आले, गॅमेट मध्ये आले, एकाच एग मध्ये दोन्ही X क्रोमोझोम आले. मग असा एक XX आणि इकडचा हा Y, XX आणि हा Y, 44 ॲटोझोम प्लस XXY. मग ह्या मेल मध्ये हा मेल फिनोटिपिकली, परंतु एक काय एक्स्ट्रा आहे त्याच्यामध्ये, एक X क्रोमोझोम एक्स्ट्रा आहे. मग याचे जो फिनोटाइप म्हणजे किती क्रोमोझोम्स असतील याच्यामध्ये 47, तर याच्यामध्ये किती असतील 45. या फिमेल मध्ये एक क्रोमोझोम लेस आहे, डिलीट झालेला आहे, याच्यामध्ये एक क्रोमोझोम एक्स्ट्रा म्हणून 47 आणि इथे किती आहे 45. म्हणजे जीनोटाइप कसा लिहिणार आपण या टर्नर सिंड्रोमचा, 44 ॲटोझोम प्लस X0, राइट. आणि इकडे फिनोटाइप काय लिहू आपण, 44 ॲटोझोम्स प्लस XXY, राइट. 44 ॲटोझोम X0, 44 ॲटोझोम XXY, एक एक्स्ट्रा 47, इकडे एक कमी आहे 45. This failure of separation of these XX chromosome causes these two syndrome. जर आपण पाहिलं असं मॅथमॅटिकली तर या दोघांची संख्या पूर्ण आपल्या पॉप्युलेशन मध्ये इक्वल असायला पाहिजे, परंतु असं नाही. हा जो टर्नर सिंड्रोम आहे याची संख्या पॉप्युलेशन मध्ये कमी आहे, तर या क्लेनिफेल्टर सिंड्रोमची पॉप्युलेशन मध्ये संख्या जास्त आहे. का असं होतं, तर हे जे टर्नर सिंड्रोम आहे याचे जे चाइल्ड आहे बिफोर प्रेग्नन्सी, म्हणजे बिफोर बर्थच त्या प्रेग्नन्सी मध्येच त्यांची डेथ होते, अबॉर्शन्स होतात, ते बर्थ देऊ शकत नाही किंवा मॅच्युरिटी पर्यंत ते लाईव्ह राहू शकत नाही, त्यांची डेथ होते. ते काय म्हणून आपण त्यांची संख्या याच्यामुळे कमी झाली, यांचे जास्त दिवस हे जगू शकत नाही, परंतु हे नॉर्मल असतात अगदी सगळ्या दृष्टीने, म्हणून यांची संख्या जास्त असते. Then we will see the symptoms of Turner syndrome and Klinefelter syndrome. What are the symptoms of Turner syndrome? Turner syndrome म्हणजे ती फिनोटिपिकली काय आहे, फिमेल आहे. Turner syndrome फिनोटिपिकली फिमेल, परंतु एकच X क्रोमोझोम आहे, दुसरा नाही आहे. 1X क्रोमोझोम X मोनोझोमी और X0 फिमेल. शॉर्ट स्टेटस म्हणजे तिची हाईट जी आहे ती कमी आहे. नॉर्मल हाईट जी असते 5 फीटच्या दरम्यान, तर तिची हाईट नाही आहे, कमी हाईटची 2 to 3 फीट और 4 फीटच्या अंडरच तिची हाईट असतात. तिची जी नेक आहे ती वेबमध्ये अशी चिटकलेली असते, नेक खांद्याला इकडे आपल्याला जसं आपल्या बोटांमध्ये आपण बघतो वेबड असतात, डकचे जे टोज आहेत त्याच्यामध्ये फक्त पडदा असतो ते चिटकलेले असतात एकमेकांना,
तशी याची नेक इकडे शोल्डरला चिटकलेली असते, वेब्ड नेक असते. आणि लोअर फोरहेड मागचे जे केस आहेत त्याचे लोअर पोस्टेरियर हेअरलाईन खालचे जे केस आहेत ते कमी असतात या लेडीजला. आणि तिची जी छाती आहे तिचं शेप शिल्ड शेप असतो, पुढे आलेली अशी छाती असते, शिल्ड शेप. ब्रेस्ट असते तिची, चेस्ट जी आहे ती ब्रॉड असते आणि शिल्ड शेपची असते. बघा अशा फिमेल पाहिलेलं असेल तुम्ही, अशी नाकाने असे चेस्ट पुढे आलेली असते, शिल्ड शेप चेस्ट. आणि तिच्या जे ओव्हरीची डेव्हलपमेंट आहे ती पुअर असते, ब्रेस्टची डेव्हलपमेंट पुअर असते. नो ब्रेस्ट फॉर्मेशन आफ्टर प्युबर्टी, नो ovary development, no egg formation, so they are sterile and they have low intelligence. बुद्धिमत्ता सुद्धा कशी असते यांच्यामध्ये कमी असते. आता बघू आपण यांचे सिम्पटम्स. या क्लेनीफेल्टर सिंड्रोम मध्ये काय सिम्पटम्स दिसतात? फिनोटिपिकली काय असतो? हा मेल. आणि याचे जीनोटाइप काय आहे? 44 रायबोसोम प्लस XXY, एक एक्स्ट्रा X क्रोमोझोम आहे, कारण X हे नॉन डिसजंक्शन किंवा सेपरेशन झालंच नाही, फेल्युअर झालं सेपरेशन, दोघे एकमध्ये चालेल. ओव्हरऑल पाहिलं आपण तर हा जो मस्कुलियन असतो त्याची जी डेव्हलपमेंट आहे ती पुरुषांची डेव्हलप, जसे पुरुषांमध्ये हाय, डोळे, कान, नाक वगैरे बॉडीची जशी डेव्हलपमेंट होते ती पुरुषाप्रमाणे याची डेव्हलपमेंट होते. आणि याचा व्हॉइस पिच जो असतो थोडासा हार्श असतो, मेल्स पेक्षा याचा व्हॉइस पिच कसा असतो? थोडासा हार्श असतो. आणि याच्या टेस्टिसची डेव्हलपमेंट होत नाही, अंडर डेव्हलप्ड टेस्टिस असतात, स्मॉल टेस्टिस असतात. आता टेस्टिस स्मॉल टेस्टिसची डेव्हलपमेंट नाही झाली म्हणजे नो स्पर्मॅटोजेनेसिस, नो स्पर्म फॉर्मेशन, दे आर स्टराइल. कसे असतात हे मेल्स? स्टराइल. दे डिड नॉट प्रोड्यूस यंग वन बिकॉज नो स्पर्म फॉर्मेशन. जनरली आपण जर पाहिलं तर हे इतर पुरुषांपेक्षा दे आर टॉल. हाईट कशी असते यांची? जास्त. दे आर टॉल अँड थिन. पातळ असतात आणि उंच असतात. दे आर टॉल अँड थिन विथ लॉंग आर्म्स. जनरल पुरुषांपेक्षा यांच्या हाताची लांबी कशी असते? थोडी जास्त असते, हाईट जास्त असते आणि बारीक असतात. आणि यांच्यामध्ये फेमिनाइज्ड कॅरेक्टर दिसतात. काही काय दिसतात या मेल्स मध्ये? काही स्त्रियांचे कॅरेक्टर दिसतात बिकॉज ऑफ वन एक्स्ट्रा X क्रोमोझोम. फेमिनाइज्ड मेल पण म्हणतो आपण यांना, काही वेळेस काय म्हणतो? फेमिनाइज्ड मेल्स. आपण हिंदीमध्ये किन्नर वगैरे म्हणतो यांना. तर हे फेमिनाइज्ड मेल्स यांच्यामध्ये काही फिमेल्सचे कॅरेक्टर दिसतात. ब्रेस्ट डेव्हलपमेंट होऊ शकते यांच्यामध्ये, गोनोकॉस्टिझम ज्याला म्हटलं जातं. तर हा ब्रेस्टची डेव्हलपमेंट होते फिमेलचे कॅरेक्टर्स, त्यांचे थोडं बिहेवियर वगैरे फिमेल सारखं असतात. दिस इज द क्लेनीफेल्टर सिंड्रोम. व्हाय इट इज ऑकर? बिकॉज ऑफ failure of separation of XX chromosome. Both X chromosome coming into this child. And here no X chromosome. एक क्रोमोझोम इकडे आलाच नाही, 0, आणि इकडे एक्स्ट्रा झालं. हे एवढे ॲबनॉर्मॅलिटीज या चाइल्डमध्ये आल्या. या चाइल्डमध्ये सुद्धा एवढे ॲबनॉर्मॅलिटी. हे तर जगू पण नाही शकत, हे जगू शकतात. यांच्यामध्ये नॉर्मल इंटेलिजन्स असते, म्हणते इलेक्शन वगैरे पण लढतात आणि चांगले IAS ऑफिसर सुद्धा होऊ शकतात. हे नॉर्मल पर्सन्स आहेत. फक्त त्यांच्यामध्ये काय नाही आहे, ते डिड नॉट प्रोड्यूस यंग वन्स. आणि बाकीचे थोडंसं मेल असून फेमिनाइज्ड कॅरेक्टर असतं. इथे आपला हा चॅप्टर संपतो, 3rd चॅप्टर, इनहेरिटन्स अँड व्हॅरिएशन.